اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب. جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. جے این یو تو آباد ہے، آباد رہے گا. کوئی بتائے کس لائن میں کھڑا کوئی امبانی ہے. عمران جی کو سواگت کرتی ہوں. بہت شکریہ. میں ابھی جسٹ آیا تھا، میں نے سوچا میں کچھ دیر اپنے بڑوں کو سنوں گا، لیکن سیدھے مجھے مورچے پر لگا دیا گیا. آدیش ہے کچھ سنانے کا. تمام بڑی شخصیتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. نجیب کی امی بھی یہاں پر ہیں، جن لمحوں کا میں بہت دن سے انتظار کر رہا تھا. میں پورے ہندوستان میں نجیب کی امی کی آواز بن کر کے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمام مشاعروں میں، تمام کوی سمیلنوں میں، اور میری کوشش رہی کہ اس ماں کے آنسوؤں کو پورے ہندوستان تک پہنچا سکوں، اور شاید کچھ حد تک لوگوں کو بیدار کرنے میں کامیاب بھی رہا ہوں. حاضر ہوا ہوں جن چیزوں کے لیے جانا پہچانا جاتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر وہ سب آپ کو سناؤں. ایک نظم جس کی وجہ سے آپ سب کے بیچ کھڑا ہوں. جے این یو مسلسل آتا رہا ہوں. جے این یو سے ایک بہت الگ سا رشتہ ہے. جے این یو پرتیرودھ کی زمین ہے، بغاوت کی زمین ہے، اس لیے جے این یو پسند بہت ہے. جو بھی بغاوت کے تیور والا انسان ہوگا اسے جے این یو ہمیشہ بہت اچھا لگے گا. میری بدنصیبی رہی ہے کہ میں جے این یو میں پڑھائی نہیں کر سکا، جے این یو کا حصہ نہیں رہا ہوں. الہ آباد وشو ودیالیہ کا حصہ رہا ہوں. اب یہاں آ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ کاش ان دنوں میں اس وشو ودیالیہ کا حصہ ہو پاتا تو شاید ویچارک طور سے، وچاردھارا کے استر پر شاید اور بہتر ہو پاتا. لیکن یہاں کی فضاؤں میں آ کر کے جو کچھ اور تھوڑا بہت سیکھ پاتا ہوں، اس سے ہر دن اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. پچھلی بار آیا تھا تو آج ایک دم حالات بدلے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کسی پھلواری میں کھڑا ہوں میں. ایڈ بلاک سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وی سی صاحب نے رویش جی کا وہ جملہ جو ہے بالکل یہاں پہ اتار دیا ہے کہ باغوں میں بہار ہے. تو ان کا بھی شکریہ. لیکن وہ یہ سمجھ نہیں پائے. مجھے لگتا ہے یہ جے این یو ہے، یہ تلوار سے نہیں ڈرتا تو پھولوں سے کیا ڈرے گا. آپ پھولوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، گملے بچھا رہے ہیں، لیکن یہ جے این یو ہے. یہاں کے بچے انہی گملوں کے بیچ میں اپنی بغاوت کے ساتھ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے، آپ کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. پورے دیش میں جیسا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نجیب کا ماتم کر رہے تھے، ہمیں تحفے میں منہاز ملا. ہم منہاز کا رونا رو رہے تھے کہ ہمیں تحفے میں بھوپال ملا. ہم اس پر بھی تبصرہ کر رہے تھے کہ ہمیں 125 سے زیادہ موتیں قطاروں میں لگوا کر کے دے دی گئیں. میں 4 پنکتیاں پڑھتا ہوں. اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب، اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب. کیا ستم اور نیا ایجاد کرو گے صاحب. کیا ستم اور نیا ایجاد کرو گے صاحب. خود کے اولاد نہیں ہے تو بتاؤ اتنا، کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب، کرو گے صاحب. کتنی ماں کو بے اولاد کرو گے صاحب، اور کتنا ہمیں برباد کرو گے صاحب. جے این یو پچھلی بار جب اس دوران آیا ہوا تھا، جب وہ مسئلہ چل رہا تھا کہ آپ شٹ ڈاؤن جے این یو کے ہیش ٹیگ چل رہے تھے، اور اسی جگہ پہ کھڑا ہو کر کے
میں نے ایک نظم کہی تھی جو پورے ہندوستان میں بہت سنی گئی، ہندوستان کے باہر کے مشاعروں میں جہاں بھی میں گیا لوگوں نے فرمائش کری، اس نظم کو سنانے کے لیے میرے دوستوں کا حکم بھی ہے۔ جس طرح سے 11-12 چھاتروں کو پھر سے نشانہ بنایا گیا اور بالکل وہی موقع ہے، وہی موسم ہے جس طرح سے حیدرآباد کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، حیدرآباد یونیورسٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، بالکل ویسے ہی منظر کھڑے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ سے جو ڈر ہے ان کا وہ گاہے بگاہے نکل کر کے باہر آ جا رہا ہے، اور میں پورے دیش میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دیش میں وپکش نام کی چیز نہیں بچی ہے، سدن میں کہیں بھی وپکش نہیں بچا ہے۔ اگر وپکش کہیں بچا ہے تو وہ سنستھانوں میں بچا ہوا ہے، وہ جے این یو میں بچا ہے، وہ ایم یو میں بچا ہوا ہے، وہ جامعہ میں بچا ہوا ہے، وہ حیدرآباد یونیورسٹی میں بچا ہوا ہے۔ اس لیے وہ آپ سے کچھ زیادہ ہی ڈر رہے ہیں، لیکن ہیش ٹیگ چلانے والے لوگ، سازشیں کرنے والے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جے این یو جس دن سے بنا ہے تب سے آج تک جے این یو کا اتہاس رہا ہے کہ اس نے اس طرح کی نہ جانے کتنی طاقتوں کو جھیلا ہے اور ان کو منہ کی کھلا کر کے انہیں واپس بھیجا ہے۔ میں وہ نظم سناتا ہوں جو جے این یو کے نام سے مجھ سے منسوب رہی، میں پڑھتا ہوں صاحب۔ یہاں پر ایک سلوگن لکھا رہا ہے، بول کے لب آزاد ہے تیرے، اسے ذہن میں رکھیے گا اور یہ نظم سنیے گا کہ آزاد تھا آزاد ہے، آزاد تھا آزاد ہے، آزاد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے، آزاد رہے گا، جے این یو تو آباد ہے، آباد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے، آزاد تھا آزاد ہے، آزاد رہے گا، جے این یو تو آباد ہے، آباد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے۔ کہ پورس کو بتا دے، یہ سکندر کو بتا دے، پورس کو بتا دے، یہ سکندر کو بتا دے، قطرہ ہے مگر پھر بھی سمندر کو بتا دے، قطرہ ہے مگر پھر بھی سمندر کو بتا دے، ہم ظلم کے آگے نہ جھکے ہیں نہ جھکیں گے، یہ بات چلو وقت کے ہٹلر کو بتا دے، یہ بات چلو وقت کے ہٹلر کو بتا دے، کہ پہلے بھی رہا ہے اور تیرے بعد رہے گا، جے این یو تو آباد ہے، آباد رہے گا، یہ آباد رہے گا، یہ آباد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے، آزاد رہے گا، جے این یو تو آباد ہے، آباد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے۔ آخری بند پڑھتا ہوں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسی ایسی جگہوں پہ بھی احتجاج کے لیے لوگ نکل رہے ہیں جہاں کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، جہاں کبھی خواب نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں سلام کروں گا علی گڑھ مسلم وشو ودیالیہ کے ان بچوں کو جن کے اوپر بربرتا پوربک لاٹھیاں برسیں، خون بہا سر سے، لیکن انہوں نے اپنے قدم واپس نہیں کھینچے۔ سلام ہے ان کو جو جے این یو کے لیے نجیب کی تلاش کے لیے سڑکوں پر نکلے ہیں۔ انشاءاللہ جلدی ہی میں کوشش کروں گا کہ میں اے ایم یو بھی جاؤں، وہاں بھی بچوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر کے ان کا حوصلہ بڑھاؤں، ان کے ساتھ نظر آؤں۔ یہ جو چاروں طرف ایک ہلکی ہلکی چنگاری آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی جڑ کہاں ہے؟ اس کی مول جو بات ہے وہ کہاں سے نکلی ہے؟ میں اس بند میں اسے پرونے کی کوشش کرتا ہوں۔ آزاد تھا آزاد ہے، آزاد رہے گا، جے این یو تو آباد ہے، آباد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے۔ ڈر انہیں صرف اس بات سے ہے کہ آپ بولتے ہیں،
आप हर मुद्दे पर आवाज उठाते हैं। आप भी गूंगे हो जाएं, आप भी बहरे हो जाएं, तो आप भी उनकी नजर में बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, हम बोले तो कहते हैं कि तू बोल रहा है, दामन था मेरा चाक रफू बोल रहा है, दामन था मेरा चाक रफू बोल रहा है, चिंगारी जो उठी है यहाँ इंकलाब की, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है, ये कुछ नहीं रोहित का लहू बोल रहा है, कि इतिहास को ये लम्हा सदा याद रहेगा, जेएनयू तो आबाद है, आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, ये आबाद रहेगा, आजाद था आजाद है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल 2-4 मिनट है मेरे हिस्से में अभी। एक छोटी सी नज्म आपको और सुनाना चाह रहा हूँ। जिस मसले से पूरा देश बहुत जूझ रहा है, ये मेरी भी खुश नसीबी है। हर रात किसी न किसी मशायरे में ऐसा होता है कि हजारों की भीड़ होती है, बड़ा सा स्टेज होता है और बड़ा सा खूबसूरत सा माइक होता है, लेकिन ये जो पूरा ताना बाना है इसे हर जगह मिस करता हूँ। और यहाँ आकर के लगता है कि नहीं, जो मेरे अंदर का सच्चा वाला इमरान है वो उसे आके यहीं सुकून मिलता है। तो मैं रात मुंबई के मशारे में था, मोहित भाई का फोन आया, रवि प्रकाश का, रवि रंजन का, मेरे दोस्त है अनस, उसने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि आज का हिस्सा बनना चाहिए। और जब मुझे पता चला कि गौहर रजा साहब और प्रभात सर और कुछ और बड़ी शख्सियतें हैं, तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि उन तक पहुंचूं, उनके हुजूर खड़ा होकर के कुछ सुना सकूं। आप लोगों को टीवी चैनल्स पे देखता रहता हूं, और जब छी न्यूज जैसे चैनल आपके बारे में कैंपेन चलाते हैं तो लगता है कि वाकई आप लोग कुछ बेहतर कर रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह का कैंपेन आपके खिलाफ चला रहे हैं। तो सलाम है आप सबको, आपकी जिजीविशा को, आपकी जीवटता को, आपके तेवर को। मैं एक नज्म सुनाता हूं जो इस बीच पूरे देश में सुना रहा हूं। एक ऐसा अहमकाना फैसला, मैं तो कहूं कि जाहिलाना फैसला, कि पूरा देश कतार में खड़ा है, पूरा देश परेशान है। हालत यह है कि रात को 8 बजे एक आदमी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से उसी के बच्चे ने झांक करके मां से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो मां ने कहा कि नहीं, दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, नोट बदलवाने 5 दिन पहले गए थे, आज लौट के आए हैं, दाढ़ी बढ़ गई होगी। ये हालत पैदा करके रख दी है साहब। कतार ऐसी है गांव में कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। बड़े शहरों में बैठ करके टीवी चैनल्स के जरिए ये दिखाया जा रहा है कि नोटबंदी के फैसले से देश बहुत खुश है। जापान में जाके ये बोला जा रहा है कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। यकीनन देश बहुत दुआएं दे रहा है। वो जो दुआओं वाले वीडियो हैं अलग अलग भाषाओं में जो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, मुझे लग रहा है उसे वो सुन नहीं रहे हैं, वरना वो बिल्कुल ये न कहते कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। लाइन ऐसी है साहब कि टूटने का नाम नहीं ले रही। गांव में एक आदमी बहुत लंबी सी कतार में खड़ा हुआ था, तो उसका दोस्त पड़ोस से गुजरा, तो उसने कहा कि शहर में है बैंक, तुम यहाँ गांव में लाइन में क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में ही है, लेकिन लाइन गांव तक आ गई है, मैं लाइन में ही खड़ा। ऐसा फैसला देश पर थोपा गया है। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, और थोड़ा सा आप लोग जुड़ गए हैं, धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, मैं चाहूंगा थोड़ी सी आपकी और बेदारी शामिल हो, तो मैं हिम्मत करता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है,
लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। नोटबंदी हुई, रात के 8 बजे स्क्रीन काली हुई, एक चेहरा नमूदार हुआ और उसने कहा भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 की नोट रद्दी है, कागज का टुकड़ा है। हालांकि वो झूठ बोल रहे थे, कागज का टुकड़ा नहीं था उस समय तक, आप बदल सकते थे उसे, नोट अमान्य हो गए थे, बदले जा सकते थे। लेकिन किस तरह से ड्रामेटिक तरीके से तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को बुला करके ऐसा मैसेज देने की कोशिश की गई जैसे जंग छेड़ने जा रहे हों। सच यही है कि वो जंग ही छेड़ रहे थे, लेकिन वो जंग इस देश के आम आदमियों की जेब से थी। 500 का जो पुराना नोट था, 1000 का जो पुराना नोट था, उससे तकरीबन 35 दिन तक डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा। लेकिन उस 500 के पुराने नोट से दूध नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी, अनाज नहीं बिका। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल अंबानी का है, अनाज और सब्जी और दूध आम आदमी की है, किसानों की है। सोचिएगा, 72 करोड़ रुपए का कपड़ा पहनने वाले 2.5 साल में ये कहते हैं कि देश हित में फैसला है। देश हित में फैसले ऐसे नहीं होते साहब, और देश हित का फैसला जो है वो आवाम ने ही उसका ठेका थोड़ी ले रखा है। आप गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 3 घंटे के भाषण में 3 कपड़ा बदलेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम कतार में खड़े खड़े मर जाएं। बोलना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर चुप रहे तो ये वक्त बहुत बुरा है, जो चुप रहते हैं वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, आज वो चुप हो गए, वक्त को नहीं पहचान सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलानी पड़ेगी। मैं नज्म का पहला बंद पढ़ता हूं साहब। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कि हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए, हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए, वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए। कहां तो कह रहे थे मुझको फांसी पर चढ़ा देना, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए। 50 दिन पूरे हुए, मैं 46 मिनट तक लाइव सुनता रहा, झेलता रहा कि काश वो ये कह दें कि मैंने काले धन के खिलाफ जो मुहिम शुरू की थी मैं उसमें हार गया, कौन से चौराहे पर आऊं। लेकिन ये छोड़ करके उन्होंने सब भाषण पिलाया, लेकिन कहीं से भी न चौराहे का जिक्र आया, न फांसी पे लटकने का जिक्र आया। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है, 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है, और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। जेएनयू को सलाम कि आप उस शख्स के शातिर पने को समझते हैं और उसी तेवर के साथ उससे लड़ते हैं, वरना जो विपक्ष में बैठे लोग हैं ना, वो उसका शातिरपना नहीं समझ पा रहे हैं। वो शख्स रिश्तों का भी कितना इस्तेमाल करता है कि अपनी 97 साल की बूढ़ी मां को 4500 रुपया निकालने के लिए कतार में खड़ा कर देता है। आप समझिए कि वो रिश्तों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और हद तो यह है साहब कि जब उनकी माताजी पैसे निकालने गई तो लिमिट 4500 थी,
वो निकाल करके आई, दूसरे दिन 2000 कर दी गई। उनकी माताजी निकाले तो 4500 और हमारी आपकी माताजी जाए तो 2000। ये भी नाइंसाफी का एक आलम है। मैंने एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, फर्जी आंसू छलकाना पड़ जाए ये अमाल न कर, पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर, मां जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मैं ये बंद पढ़ता हूं साहब कि मां बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, मां बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। लाइन में खड़े हो तो भक्त जन आके ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसे ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देश हित में अगर सेना का जवान सरहद पे खड़ा रह सकता है तो आप देश हित में कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते। बिहार में जाके एक जगह यही बात समझाने की कोशिश की, बंदा बिहारी था, उसने पलट के कस के कूट दिया। जब कूट दिया तो भक्त भड़क गया, बोला आप जो है हिंसा पे उतारू हो गए, ये क्यों कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं साहब, अगर देश हित में सेना का जवान सरहद पे खड़ा रह सकता है तो मैं कतार में रह सकता हूं, लेकिन अगर देश हित में सेना का जवान सीने पे गोली खा सकता है तो आप 10-20 लाख भी नहीं खा सकते। आपको दिखाना पड़ेगा साहब। लोग जाग तो रहे हैं, बेदार तो हो रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं उस सूबे से आता हूं कि जहां बहराइच में 21 डिग्री टेम्परेचर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा साहब। वो हेलीकॉप्टर इसलिए नहीं उतरा क्योंकि नीचे मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। लोग बेदार तो हो रहे हैं, लोग जाग तो रहे हैं। हालांकि वो जो चश्मा है भक्ति का वो उतरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मेहनतें जारी रखना है, मेहनतों में कमी नहीं करना है। फासिस्ट ताकतों की उम्र बहुत कम होती है, ये भी एक सच बात है। आजकल तो सोशल मीडिया पे कार्टून बहुत शेयर हो रहा है कि एक तरफ साहब खड़े हैं माइक पर, उनके बगल में छोटे वाले साहब खड़े हैं और कह रहे हैं कि सर हमने भीड़ तो बहुत ज्यादा इकट्ठी की थी लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं पड़ रही है। कोहरे ने ये हालत कर रखी है। और मुझे तो हैरत होती है कि वायुसेना का वही हेलीकॉप्टर जो सियाचिन में -3 डिग्री टेम्परेचर में उतर गया, वो बहराइच में 21 डिग्री टेम्परेचर में क्यों नहीं उतर पाया। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं साहब कि मां बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। कहते हैं पेटीएम करो, पेट्रोल टंकी बजाओ, पेट्रोल और डीजल भराओ तो पेटीएम करो। कैसा जाहिलाना फैसला है। हम पिछले 10 साल से पेट्रोल टंकियों पे एक स्लोगन पढ़ते आ रहे हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए, विस्फोट हो सकता है। और आप बताइए कि जब विस्फोट हो सकता है तो आदमी पेटीएम कैसे करेगा। हद है जाहिलियत के साथ। पता नहीं कौन है उनके इर्द गिर्द जो उन्हें ये बातें समझा रहा है। मैं बोलता हूं साहब ये मिसरे कि मां बहनों के पल्लू के सारे पैसे लूट गए, नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए, पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया। मैं 2 मिनट में आखिर में एक बहुत छोटी सी नज्म वो सुनाता हूँ, चूंकि नजीब की अम्मी यहाँ बैठी हुई हैं और ये नज्म पढ़ते हुए कहते हुए बारहा रोया मैं। तमाम मुशायरों में हिंदुस्तान के बाहर भी जहां मैं जा सका मैंने वहां इस नज्म को पढ़ा, अपना एक मिशन समझ के इस नज्म को पढ़ा
اور سوچ رکھا ہے کہ جب تک نجیب صحیح سلامت ہمارے بیچ میں واپس نہیں آ جاتے تب تک میں اس نظم کو پورے ہندوستان میں ہندوستان کے باہر پڑھتا رہوں گا. میں جب 3-4 دن ہوا تھا اس حادثے کا، اس کے بعد میں آیا تھا ایڈ بلاک ہی گمنام طریقے سے، انہیں دیکھ کر کے، نجیب کی امی کو دیکھ کر کے میں واپس لوٹ گیا تھا. ہمت نہیں ہوئی تھی وہاں کچھ دیر اور بیٹھ پانے کی. نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ نجیب کی امی جو یہاں پہ رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اگر ان کی جگہ میری امی ہوتی تو، نجیب کی جگہ کوئی عمران ہوتا، کوئی روی ہوتا، کوئی اشوک ہوتا، کوئی انس ہوتا تو. لیکن دنیا چپ ہے صاحب. اپنے اپنے اے سی کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ تبصرہ تو کر رہے ہیں لیکن سڑکوں پر نہیں اتر رہے ہیں. یہ مشکل دور ہے، اس مشکل دور سے بہت ہمت سے لڑنے کی ضرورت ہے. آپ کے صبر کا مسلسل امتحان لیا جا رہا ہے، آپ کو جھلایا جا رہا ہے. لیکن سلام پھر جے این یو کو. میں پورے دیش میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا بچہ جس نے ایڈمیشن لے کر کے واپس چلا گیا اور کچھ دن بعد وہ آ کر کے ہاسٹل میں شفٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ جے این یو کے تمام بچوں سے اس کی ملاقات بھی صحیح سے نہیں ہو پائی رہی ہوگی. لیکن آپ سلام کریے جے این یو کے ان بچوں کے حوصلوں کو اور ان کے آندولن کو کہ ایک ایسے بچے کی لڑائی وہ پچھلے 70-72 دن سے لڑ رہے ہیں جو نہ صحیح سے ان کا دوست تھا، نہ صحیح سے اسے وہ لوگ سمجھ پائے تھے. سلام ہے جے این یو کی ججیوشا کو. پورے ہندوستان میں شاید کہیں ایسی نظیر اور نہیں مل سکتی. ایک سچ بات ہے، جے این یو شاید اس لیے بھی مجھے بہت پسند ہے کیونکہ جے این یو اپنے جس تیور کے لیے جانا پہچانا جاتا ہے اس تیور کو اس نے برقرار رکھا ہے. میرا ایک شعر ہے کہ جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو کہتے ہیں اس آندھی میں پر نہ تولا جائے گا، جو اس بات پہ خوش ہیں ہم سے لب نہ کھولا جائے گا، ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں. عمران نہیں کہہ رہا، یہ بات جے این یو کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو ہم طوفانوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں. قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا، قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا. میں وہ نظم پڑھتا ہوں جو نظم میرے دل کے بہت قریب ہے، اور جس نظم میں آپ کو اس ماں کی آہیں سنائی پڑیں گی، اس کی چیخیں سنائی پڑیں گی جو کبھی ایڈ بلاک پر تو کبھی جنتر منتر تو کبھی انڈیا گیٹ کے سامنے پولیس کے ذریعے گھسٹتی ہوئی بھی چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دو، مجھے میرا لال واپس کر دو، مجھے میرا نجیب واپس کر دو. میں پڑھتا ہوں وہ نظم صاحب. سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی. سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی. سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی. وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے. یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے یہ ایک ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا،
کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا. پورے ہندوستان میں پڑھتا رہا ہوں نظم، آج ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو شاید بہت شرمندہ ہو کر کے پڑھ رہا ہوں. نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ یا تو ہماری کوششوں میں کہیں کمی ہے یا ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ورنہ اب تک تو واپس آ ہی جانا چاہیے تھا. میں ہندوستان کے امن پسند عوام سے، ہر مذہب کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ایک ماں کے آنسو کو سمجھیے، کیونکہ ماں کے آنسوؤں کی کوئی ذات نہیں ہوتی، ماں کے آنسوؤں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ماں صرف ماں ہوتی ہے. جس دن ہندوستان یہ بات سمجھ جائے گا اس دن نجیب ہمارے بیچ میں ہوگا. یہ بہت سچ بات ہے. میں ایک بند پڑھتا ہوں اس نظم کا. نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کہ اسے لے کہ واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں. وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں. وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں. وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی تو ہے صدیوں کا اعمال میرا. کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا. ہمارے دیش کے پردھان منتری مہودے اتر پردیش کی مہوبہ کی ایک جن سبھا میں کہتے ہیں کہ ہم مسلم مہیلاؤں کو 3 طلاق کے مدے پہ ان کا حق دلا کے رہیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم بہنوں کو ان کا حق دلا کے رہیں گے. کبھی کبھی من کرتا ہے کہ 7 RCR کے باہر جایا جائے، چیخ کر کے چلا کے ان سے کہا جائے کہ آدرنی نریندر مودی صاحب اگر سچ میں آپ مسلم مہیلاؤں کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں تو نجیب کی امی کو اپنی بہن مان لیجئے اور اپنے بھانجے کو واپس لا لیجئے، تب تو میں سمجھوں کہ آپ کے اندر سچ والی کوئی بات ہے، ورنہ یہ جملے تو بہت آپ بول رہے ہیں. سیاست سے غصہ کیا جائے، آخر کس سے غصہ کیا جائے، کہاں چیخا جائے، کس کے سامنے رویا جائے. مجھے حیرت تو یہ ہے کہ اپنے نیوز روم میں 100 کروڑ کی اگاہی کے نام پر تہاڑ سے لوٹے ہوئے تتھا کتھت جو نیوز اینکر ہیں، جو ناگ اور ناگن کی خبریں چلا کر کے بتا رہے ہیں کہ جرنلزم یہی ہے، جنہوں نے پترکاریتا کو صرف پیٹ پترکاریتا میں بدل کے رکھ دیا ہے، انہیں بھی ایک روتی ہوئی ماں نہیں دکھائی پڑ رہی ہے، انہیں ایک روتا ہوا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے. میں یہ مصرے ان کے نام کرتا ہوں کہ یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں، یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں، یہ گاندھی کے بندر کہاں مر گئے ہیں. میری چیخ اور میری فریاد کہنا، یہ صاحب سے ایک ماں کی روداد کہنا، کہیں جھوٹ کی شخصیت بہہ نہ جائے. پوری نظم ان 4 مصروں کے لیے ہی کہی، اور سلام کرتا ہوں میں اس ماں کے جذبے کو، سلام کرتا ہوں ان کے آنسوؤں کی طاقت کو.
मां, आप ये मत समझना कि आपके आंसू जाया जा रहे हैं, बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। यूं ही नहीं हुआ है नोटबंदी का फैसला, मैं तो महसूस कर रहा हूं कि आपके आंसुओं ने करवाया है ये फैसला, शुरुआत है ये। मेरे मिस्र सच्चे लगे तो पहुंचाइएगा कुछ दूर किलोमीटर अपने ऐसी कमरे में जो सोए हुए तथा कथित कॉकस बना करके बैठे हुए सियासत के लोग हैं। इमरान का तेवर बोलता है इन मिस्रों में, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था, ज्यादती इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये नहीं थी। हमें इसको पहले खत्म करने की लड़ाई लड़नी है कि उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।